शेर नूं कहंदे ना भी चलो गिद्दड़ दी मौत आंदी है ते ओह जंगल वाल नूं भजदा शेर नूं दहाड़दा ओह हिसाब इहदा। जदों कुत्ता नहीं पुछ रहा इन्होंने तो शेर नूं उंगल करदे पए, लेकिन इन्होंने नहीं पता कि शिव सेना बाला साहब ठाकरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी पार्टी के सुप्रीमो नाल खड़ी है, डट के उन्होंने नेतृत्व च काम कर रही है। नारायण राणे के पुतले नूं फूकिया जाएगा, लेकिन उस तो पहला जिहड़ा रोड के जिहड़ा इस नूं घड़ीसदिया होया चौंक दे विच लिजाया जा रहा है। पता नहीं किहड़ी गल दा इह मिनिस्टर बनया जिन्हों बोलन की सेंस नहीं। मुंबई दे विच महाराष्ट्र दे विच जिहड़ा है बहुत सारियां हिंसक झड़पां भी होईयां ने शिव सेना बाला साहब ठाकरे दे मैंबरां ते बीजेपी दे मैंबरां दे विच। जदों इहदे उपर मुकदमा दर्ज हुंदा, जदों इहदी गिरफ्तारी हुंदी है तो इहदी स्टेटमेंट आती है मैं कोई आम आदमी नहीं हाँ। इहदी उस टाइम सोच कित्थे गई सी इह वाली कि मैं कोई आम आदमी नहीं हाँ, मैं एक मिनिस्टर हाँ, जदों इहो जी शब्दावली यूज़ कर रहा सी। उन्होंने बोलने का पता होना चाहिए भी असी की बोल रहे हैं और अगे बंदे किहड़े ने, भाई अगे बंदा कौन है। ये तो देखो अगे तो जुत्तियां वाले ने, जुत्तियां मारांगे सीधियां, छत्तर फेरांगे। अस तो वो बंदे हाँ ना मरन तो डरते हैं ना मारन तो डरते हैं, फिर देखी जाऊगी जो होगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉद्धਵ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ। शिव सेना अपने आप ਨੂੰ बहुत ज़्यादा क्लोज कर रही है भी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, लेकिन ये लोग ਸਾਨੂੰ मजबूर कर रहे हैं दोबारा उसे छवि ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ, क्योंकि शिव सेना कभी अज तक ना डरी है और ना डरेगी। और जरूरत पई तो शिव सैनिक ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥੀ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ उद्धव ठाकरे के खिलाफ जोड़ा टिप्पणी की गई सी, जिसनों लैके जोड़ा बहुत विवाद होया। मुंबई के विच भी जोड़ा हिंसक झड़पां हुईयां ने शिव सेना बाला साहब ठाकरे ते बीजेपी के वर्करां दे नाल। ते हुण अज लुधियाना दे विच भी जोड़ा पुतला फूक जोड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। नारायण राणे का पुतला बनाया गया है लुधियाने के शिव सेना बाला साहब ठाकरे के जोड़े मैंबर्स के वल्लों। सो हुण घड़ीस के जोड़ा इसनूं लिजाया जा रहा है, नारायण राणे के पुतले नूं फूकिया जाएगा, लेकिन उस तो पहला जिहड़ा रोड के जिहड़ा इस नूं घड़ीसदिया होया चौंक दे विच लिजाया जा रहा है। नारायण राणा दे वल्लों जिहड़ा उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की गई सी और अभद्र टिप्पणी जिहड़ी की गई सी, जिसनूं लैके शिव सेना बाला साहब ठाकरे के जिहड़े मैंबर ने वो रोस दे विच सीगे। और मुंबई दे विच महाराष्ट्र दे विच जिहड़ा बहुत सारियां हिंसक झड़पां भी होईयां ने शिव सेना बाला साहब ठाकरे के मैंबरां ते बीजेपी के मैंबरां दे विच। सो ये तो घड़ीस के जोड़ा हम पुतले में लिया जा रहा है। तस्वीर तुम दिखा रहे हैं लुधियाने के घंटाघर चौंक दियाँ। तो तस्वीर दिखा रहे हैं लुधियाने के घंटाघर चौंक के नारायण राणे के पुतले नूं अग जी लगाई जाऊगी, फूका जाएगा। और शिव सेना बाला साहब ठाकरे के जोड़े मैंबर इत्थे मौजूद ने।
ਨਰੈਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟੀਆ ਕਾਗਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਹਾੜਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣ-ਮੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ तमाम ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। जन हितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जन हितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल शाम नूं अज रूबरू हो रहा है तो अज का जिहड़ा मामला मुद्दा है वह है शिव सेना बाल ठाकरे। जी हाँ, शिव सेना बाल ठाकरे वालों देश भर दे विच अज जिहड़ा है
ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਭਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਭਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਭਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਰੇ ਅਭਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਭਦਰ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ तमाम ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਣ-ਮੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣ-ਮੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਹਾੜਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਈ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਛੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾਣ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉद्धਵ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਂਗਲ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ, ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਂਗਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੜ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਛਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਡਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਡਰੇਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਾਇਣ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਪੱਧਰ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਘੜੀਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ ਦੀਆਂ।
ਤੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੰਟਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਐਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਹਾੜਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟਾਕਰ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣ ਮੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ तमाम ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਡੀਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਗੋਲਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਉद्धਵ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल शाम नूं अज रूबरू हो रहा है तो अज का जिहड़ा मामला मुद्दा है वह है शिव सेना बाल ठाकरे। जी हाँ, शिव सेना बाल ठाकरे वालों देश भर दे विच अज जिहड़ा है मंत्री केंद्रीय मंत्री नारायण राणे दे अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार। तो दस दईए पिछले कुछ दिन पहला जिहड़ा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे वालों ਜਿਹੜੇ शिव सेना बाल ठाकरे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਭਦਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ शिव सेना बाल ठाकरे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ क्लीयर कट अपने समर्थकों के नाल मुर्दाबाद के नारे लाए गए। उन्होंने जिहड़े केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का विरोध किया गया और उन्होंने मांग की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो मांग की गई है कि यह जिहड़े मंत्री हैगे जिहड़े अभद्र व्यवहार करते हैं और पब्लिक वालों चुने गए एक नुमाइंदे के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने इमीडिएटली तुरंत अपने कैबिनेट के विचों बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाए कि ਜਿਹੜੇ उद्धव ठाकरे जी है वो महाराष्ट्र के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र है पूरे देश के विच, लोकतंत्र के सानू राइट है असी बोलीए, पर किसी चुने हुए नुमाइंदे बारे रिप्रजेंटेटिव बारे अभद्र प्रणाली अभद्र व्यवहार इस्तेमाल करना ये किसी की निजी मानसिकता का जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਔਰ उन्होंने बर्खास्त नहीं किया जाता, शिव सेना बाल ठाकरे वालों ये जिहड़े है रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखो शिव सेना बाला साहब ठाकरे दे सुप्रीमो और मानयोग मुख मंत्री महाराष्ट्र श्री उद्धव साहब ठाकरे बारे भारतीय जनता पार्टी का एक जिहड़ा केंद्रीय राज्य मंत्री एक जिम्मेदारी पद ते बैठा बंदा बकवास कर रहा है। ऐसी गलत शब्दावली जान मुझ के वो कर रहा ताकि हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, शिव सैनिक सड़कों पर उतरन। लेकिन फिर भी मैं समझदा साडी पार्टी वालों केवल इस गल की विरोधता सड़कों पर उतर के रोष मुजाहरे के माध्यम की जा रही है। कोई हिंसक घटना भी किसी देश के अंदर नहीं हुई, लेकिन मैं समझदा तुरंत प्रभाव नाल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ तमाम शिव सैनिकों ने इत्थे अज रोष मुजाहरा किया। जे इहनूं इहदी कैबिनेट तो सस्पेंड नहीं किया जाता तो आने वाले टाइम दे विच सारे शिव सेना जिहड़ियां यूनिटां ने साडी पार्टी के पंजाब प्रमुख श्री योगराज शर्मा जी के नेतृत्व दे विच वड्डा अंदोलन जो साडी हाई कमांड का निर्देश होएगा वो उड़ीकण लई मजबूर होवांगे। सो ये सी अज दी रिपोर्ट। देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।